હેલો એવરીવન, આજે આપણે ધોરણ 11 અંગ્રેજી વિષયની વાર્ષિક પરીક્ષાની પેપર સ્ટાઇલમાંથી સેક્શન બી નું ડિસ્કશન કરીશું. સેક્શન બી રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન ટોટલ 14 માર્ક્સનું છે. રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. અહીંયા જે પણ પેરેગ્રાફ હશે એ આપણી મેઇન ટેક્સ્ટ બુકના જ હશે. ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપણે આ પેરેગ્રાફમાંથી શોધીને લખવાનો છે. Question number 17. Who takes up investigations like dating objects and artifacts? દોસ્તો આ પ્રશ્નના જવાબ અહીંયા પેરેગ્રાફમાં અંડરલાઈન કરેલો છે. જવાબ આ રીતે લખીશું. Scholars studying historical civilizations, rocks, ancient cultures or crime investigators take up investigations like dating objects and artifacts. Question number 18. Why do investigators need to date objects? Answer. Investigators need to date objects to understand what happened around them and when it happened. Question number 19. How many pits did the woman dig for tree planting? Answer. The woman dug 15,000 pits for tree planting. અહીંયા ડીગનું ભૂતકાળ ડગ કરવું પડશે. પેરેગ્રાફમાં જવાબ અહીંયા આપેલો છે. ડીગનું ડગ કરશું કારણ કે ક્વેશ્ચન ભૂતકાળમાં છે. Question number 20. What did the woman force the forest department? Answer. The woman forced the forest department to plant different kind of indigenous fodder trees that would benefit them directly. Question number 21. What do physical disease lead to? Answer. Physical disease lead to dietary problems, strain the heart and nerves and weaken the physical body. 22. What is the cause of all lasting disease? Answer. The cause of all lasting disease is psychological. Question 23. From where did Pranav complete his BE? Answer. Pranav completed his BE from Nirma University, Ahmedabad. 24. In which field did Pranav complete his post-graduation? Answer. Pranav completed his post-graduation in industrial design. Fill in the blanks with the appropriate words given in the brackets. આ રીતે દોસ્તો એક્ઝામની અંદર પણ બ્રેકેટની અંદર 3 વર્ડ્સ હશે, એની મદદથી તમારે બ્લેન્ક્સ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે. મોટે ભાગે અહીંયા જે પેરેગ્રાફ હોય છે તે લેસનનો જ હોય છે. Since time began, the natural broad-leaved forests of Himalayas have played a significant role in the life of people of Uttar Pradesh. In fact, the forests are the foundation of the whole economy of the hill villages. તો અહીંયા આન્સર આ રીતે લખીશું. Question number 28. Write a short note focusing on the questions. દોસ્તો અહીંયા બે શોર્ટ નોટ આપેલી હશે, બેમાંથી કોઈ એક શોર્ટ નોટ લખવાની છે. અહીંયા પહેલી શોર્ટ નોટ છે ચિપકો મુવમેન્ટ. અહીંયા જે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે એની મદદથી આપણે આ શોર્ટ નોટ લખીશું. શોર્ટ નોટ. ચિપકો મુવમેન્ટ. The forest of Tehri Gadwal were exploited to supply timber. tehri ગઢવાલના જંગલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો કે જેથી ટિમ્બરનું લાકડું સપ્લાય કરી શકાય. So the people living in that region એટલે પ્રદેશ, અને એના લીધે એ પ્રદેશમાં રહેતા લોકો were deprived એટલે વંચિત રહેવું, deprived of their basic needs. હવે જંગલોનો નાશ થવાથી આ પ્રદેશના લોકો જે હતા એમની મૂળભૂત જરૂરિયાતોથી વંચિત રહેવા લાગ્યા. આમની મૂળભૂત જરૂરિયાતો કઈ હતી? તો ફ્યુઅલ, ફોડર એન્ડ વોટર. Therefore, એટલા માટે in 1930 1930માં they began સત્યાગ્રહ against oppressive forest law. અને એના જ રીતે 1930માં આ લોકોએ જંગલના કાયદા સામે સત્યાગ્રહની શરૂઆત કર્યો. આ જંગલનો કાયદો કેવો હતો? તો ઓપ્રેસિવ એટલે અન્યાયી. A large number of people sacrificed themselves protesting against the forest law. આ જંગલના કાયદાનો વિરોધ કરતા ઘણા બધા લોકોએ પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું હતું. Then the inhabitants એટલે રહેવાસી. Then the inhabitants of the region started Chipko movement to save the forest. પછી અહીંના રહેવાસી જે લોકો હતા એમણે ચિપકો મુવમેન્ટની શરૂઆત કરી અને આમ કરી તેઓ જંગલોને બચાવતા. The men, women and children embraced the trees
when they came to fell the trees. હવે જ્યારે આ લોકો જંગલોને કાપવા આવતા તો ત્યારે શું થતું? પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો વૃક્ષોને ભેટી પડતા અને આ રીતે વૃક્ષોને કપા. સ્ટુડન્ટ, ચિપકો મુવમેન્ટની અથવામાં ઓટોફેબ ટેકનોલોજી આ શોર્ટ નોટ પૂછેલી છે. આ શોર્ટ નોટને પણ અહીંયા જે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે લખવા પ્રયત્ન કરીશું, સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. શોર્ટ નોટ, ઓટોફેબ ટેકનોલોજી. ઓટોફેબ ઇઝ ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન. ઓટોફેબને ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન પણ કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ અ સેટ ઓફ ટેકનોલોજીસ. આ ઓટોફેબ કાં તો પછી ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન એ શું છે? તો સેટ ઓફ ટેકનોલોજીસ છે that automate the process of building 3-dimensional solid objects. આનું કામ શું છે? તો 3-dimensional એટલે કે 3D ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવવાનું કામ છે ફ્રોમ રો મટીરિયલ્સ. અને જે પણ રો મટીરિયલ હોય, જે કાચો માલ હોય, એમાં પ્રોસેસ કરીને 3-dimensional solid objects બનાવે છે. અને આ કામ કોણ કરે છે? ઓટોફેબ કાં તો ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન. This industry uses solidification. સોલિડિફિકેશન એટલે ઘનીકરણ કરવું. This industry uses solidification of polymer, powder and other raw materials. આ કઈ વસ્તુનું ઘનીકરણ કરે છે? તો પોલિમર, પાવડર્સ અને બીજું જે રો મટીરિયલ હોય એનું સોલિડિફિકેશન કરે છે, ઘનીકરણ કરે છે. ગાઇડેડ બાય ડિઝાઇન્સ ડ્રોન ઓન ઓર્ડિનરી કોમ્પ્યુટર. કોઈ પણ સામાન્ય કોમ્પ્યુટર ઉપર જે પ્રકારની ડિઝાઇન હોય એ પ્રમાણે આ કોઈ પણ પદાર્થનું ઘનીકરણ કરે છે. Now it will be possible for human beings. હવે માનવ જાત માટે પણ એ શક્ય બનશે to acquire power, કે એ પણ એવી શક્તિ મેળવી શકશે to manipulate એટલે ચેન્જ કરવું, બદલવું. To manipulate the properties of matter. કોઈ પણ પદાર્થ હોય એ કોઈ પણ પદાર્થના ગુણધર્મોને બદલવાની શક્તિ હવે માણસ એક્વાયર કરી શકશે, પ્રાપ્ત કરી શકશે. Autofab is now creating opportunities for manufacturers. આ ઓટોફેબની મદદથી જે પણ મેન્યુફેક્ચરર્સ હોય, ઉત્પાદકો હોય, એમના માટે એક તક ઊભી કરે છે ટુ સેટિસ્ફાય ધ યુનિક નીડ્સ ઓફ કસ્ટમર. અને આ તક કઈ છે? હવે મેન્યુફેક્ચરર્સ એમના જે કસ્ટમર્સ હોય, ગ્રાહક હોય, એમની યુનિક નીડ્સ હોય એને સેટિસ્ફાય કરી શકશે. ઇન્વાઇટિંગ ધ કસ્ટમર ઇનટુ ધ ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્શન. હવે મેન્યુફેક્ચરર્સ એના કસ્ટમરને ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ અને પ્રોડક્શનના કાર્યમાં ઇન્વાઇટ કરી શકે છે. હી ઇઝ મેડ કો-કન્સ્ટ્રક્ટર. હવે કસ્ટમર કો-કન્સ્ટ્રક્ટર બનશે, સહસર્જક બનશે. નાઉ ધ પ્રોડક્ટ લાયબિલિટી. લાયબિલિટી એટલે વિશ્વસનીયતા. નાઉ ધ પ્રોડક્ટ લાયબિલિટી, અધર રિસ્ક, પેટન્ટ રાઇટ મે બી શેર્ડ વિથ ધ કસ્ટમર. આ ઓટોફેબ ટેકનોલોજીની મદદથી શું થશે? કોઈ પણ પદાર્થની લાયબિલિટી એટલે વિશ્વસનીયતા, એનામાં રહેલા રિસ્ક એટલે કે જોખમો, પેટન્ટ રાઇટ એને પેટન્ટ કરાવવાના જે અધિકાર હોય એ બધી જ વસ્તુ હવે કસ્ટમર સાથે પણ શેર કરી શકાશે. તો દોસ્તો આ હતી ઓટોફેબ ટેકનોલોજી ઉપરની શોર્ટ નોટ. સ્ટુડન્ટ્સ, સેક્શન બી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. મને આશા છે કે આજનો આ વિડીયો તમારા માટે હેલ્પફુલ થશે. થેન્ક યુ.